Good morning all. Today we discuss about in a mass transfer operation 1. Unit number 2 molecular diffusions in fluid. ટોપિક નંબર છે આપણો મોલિક્યુલર ડિફ્યુઝન્સ ઇન ગેસીસ, જે 3 માર્કમાં ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એના બેઝિસમાં આપણે ઇક્વેશન્સના એક્ઝામ્પલમાં યુઝ કરીશું. એના પરથી આપણે સ્ટડી સ્ટેટ એ થ્રુ નોન ડિફ્યુઝિંગ બી અને સ્ટડી સ્ટેટ ઇક્વિમોલરનું ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરીશું. એના બેઝિસ પર આપણે એક્ઝામ્પલ આવશે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. વોટ ઇઝ ધ ટોપિક? Topic is a molecular diffusion in gases. Okay, this is a simply when the ideal gas law can be applied for any equations number 3, જે આપણે આગળના ઇક્વેશન્સમાં યુઝ કરી ગયા છે ને, this one CA/C મોલ ફ્રેક્શન્સનું ઇક્વેશન યુઝ કરી ગયા છે, એને આપણે યુઝ કરીશું. તો આઈડિયલ ગેસ લો છે આપણી પાસે PV = nRT, है ना. दिस वन आइडियल गैस लो है PV = nRT. तो शू थे N/V तो PT/RT थे. आ V ने अँ लई आऊँ छूँ, RT ने अँ लई आऊँ छूँ, तो PT/RT थी जैसे सिम्पली. तो PV = nRT आइडियल गैस लो है. ओके, the ideal gas law can be applied for above equations. Any theories they can be written by in a from more convenient for use with gases. For these equations CA/C, so what is the CA/C? Mole fractions of this solvent and mole fraction of the solvent is equal to the X, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા ને, DAB = DB આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું. This one, okay, which is the યાદ રાખજો, X = mole fractions upon mole fractions છે, the mole fraction concentration of A upon a molar concentration of the solutions. This is equal to the X, જે આપણે આમાં યુઝ કર્યું છે. Then the ideal gas law પછી શું આવશે? PV = nRT, અને the C = N/V = PT/RT. Okay, so what is the P/A? This notification and this one. Okay, PT is equal to the partial pressure of the constant A, component A, and the PT is equal to the total pressure, this one and this one. YA is equal to the mole fractions concentrations. Okay, this is a simply discussion. The partial pressure of the component A, total pressures PT, YA is equal to the mole fraction concentrations આપ્યું છે. Further, C is equal to the N/V is equal to PT/RT, જે આવશે PV = nRT પરથી. ઓકે, હવે ઇક્વેશન્સ 4 ને આપણે યુઝ કરીશું, જે અબવ આગળના ઇક્વેશન્સમાં યુઝ કરી ગયા છે. ઇમ્પોર્ટન્સ છે, ધ્યાન આપજો. વિચ ઇક્વેશન્સ? ઇક્વેશન નંબર 4 જોઈ લઈએ. પહેલાં તો ફર્સ્ટ કયું છે? ધીસ વન. શું છે? Na = Na/Na + Nb DAB C/Z ln the whole terms of Na/Na + Nb minus Ca2/C, यानी कि x1 હશે x2 and the divided by Na/Na + Nb in a minus Ca1/C. Okay, this one and this one. એ ઇક્વેશન લીધું છે. એના પરથી પાર્શિયલ પ્રેશર્સની વેલ્યુ મૂકી છે આપણે, કઈ? સીની, PT/RT. સીની વેલ્યુ આપણે અહીંયા પુટ કરી છે, PT/RT. ઓકે, તો વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન્સ or some changes this way? Okay, તો Na = Na/Na + Nb DAB PT/RTZ ln હોલ ટર્મ છે તે સેમ આવશે, Na/Na + Nb PT - PA2. હવે તમને થશે કે આ આવ્યું ક્યાંથી, હે ને? PT - PA2. PT આપણી પાસે છે
RT એ હા સિમ્પલી તો પાર્શિયલ પ્રેશર આપણી પાસે ને PA1 અને PA2 લઈશું ને તેના પરથી આ આવશે ઇક્વેશન્સ ધીસ વન. ઓકે દેન આખો હોલ ટર્મ શું છે YA તો એને અહીંયા પુટ કરીશું આપણે और Na इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस NB DAB PT बाय RTZ ln Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB माइनस YA2 तो Na in bracket Na plus NB so YA2 minus YA1 is the whole equations for these terms. Molecular diffusion in gases. Okay, again જોઈ લઈએ પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવશે તમને જે આપણે આગળનું ઇક્વેશન યુઝ કર્યું છે CA2/C તેની વેલ્યુ શું આવશે PT બાય RT PA/PT આવશે ને તો PT બાય RT આપણે અહીં વેલ્યુ પુટ કરી તો PT બાય PA એટલે પાર્શિયલ પ્રેશર છે ને આપણી પાસે તો બંને તો કેન્સલ થઈ જવાનું એ તો PA અને P2 तो PT कैंसल थे PA माइनस PA2 सिंपली. ओके तो वैल्यू पुट कर आ इक्वेशंस आवશે PT माइनस PA बार PA2 दिस वन एंड देन द Na बाय Na प्लस NB DAB बाय PT RTZ माइनस जी होल टर्म है अपनी पास इक्वेशंस नो आई रुआ this one Na by Na plus NB divided by Na by Na plus BC simply confusion क्या આવશે અહીંયા છે YA2 by YA1. ओके देन एक एग्जांपल द्वारा આપણે સમજીએ જે હોલ ટર્મ છે એને આપણે શું કરીશું in order to use these equations or relation between Na and NB must be known for the any examples. It is created in a catalyst which is the methane produced to the carbon and a hydrogen. CH4 gives to C plus twice H2 જે બંને બાજુ ઇક્વેશન બેલેન્સ થાય છે. ઓકે this in a molecular diffusion in gases પરથી આવશે. Then these under circumstances such that CH4 in a component for a diffusive for the cracking surface and hydrogen diffuse in the background for the reactions stoichiometry. तो सिंपली શું આવશે જે સ્ટેટમેન્ટ છે હાઇડ્રોજન 2 છે ફોર એની કમ્પોનન્ટ ફોર NB is equal to twice Na माइनस ट्वाइस Na तो अपनी पास इक्वेशन शू है Na बाय Na प्लस NB इज इक्वल टू NB वेल्यू शू है ट्वाइस Na तो पुट करीशू आमा तो शू आवशे Na बाय Na माइनस ट्वाइस Na तो शू आवशे माइनस Na तो माइनस 1 ની વેલ્યુ આવશે શું પ્રૂફ થયું તો Na બાય Na પ્લસ NB ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 એનો આન્સર આવશે. આનું ઇક્વેશન્સ આપણે યુઝ કરીશું સ્ટડી સ્ટેટ A થ્રુ નોન ડિફ્યુઝિંગ B માટે યુઝ કરીશું આપણે. ઓકે ધીસ ઇઝ ધ ઓવરઓલ મોલેક્યુલર ડિફ્યુઝન ઇન ગેસીસ માટે છે. એક વખત જોઈ લઈએ રિપીટ કરી લઈએ ને સ્ટાર્ટિંગનું બી એકવાર જોઈ લઈએ આપણે. ઓકે મેન કન્ફ્યુઝન ક્યાં છે અહીંયા કન્ફ્યુઝન ક્યાં છે આઇડલ ગેસ લો है ना तो आइडियल गैस लो આપણું શું PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ nRT. ઓકે તો nRT પરથી જે છે સિમ્પલી PA is equal to partial pressure of the component the y PT is equal to total pressure છે ને y એ છે આપણો મોલ ફ્રેક્શન્સ છે. તો હવે PV is equal to nRT તો હું n/v લખું n/v આ n/v ને લઈ આવું P/v
આરટી આવશે અને આપણે પીટી લેવી લખી શકીએ, ટોટલ પ્રેશર પીટી બાય આરટી. તો શું આવશે ઇક્વેશન્સ આવ્યું, આ પીટી બાય આરટી આવ્યું ને. હવે શું કર્યું છે આપણે, આગળનું ઇક્વેશન્સ છે ઇક્વેશન નંબર 4 યુઝ કર્યું છે આપણે. હવે આ જે વેલ્યુ છે એની આપણે પીટી બાય આરટી વેલ્યુ પુટ કરવાની છે. તે જે આપણે ક્યાં પુટ કરીશું, અહીંયા. તો એના પરથી ઇક્વેશન્સ હવે સિમ્પલી સી એ બાય સી છે ને, એની જગ્યાએ શું આવશે, પીટી પીએ બાય પીટી આવશે. તો પીએ બાય પીટી આપણે પુટ કરીશું તો શું આવશે, તો હવે માઇનસમાં થવું ને, આપણે લસાઓ લેશું તો એનું આ પ્રમાણે રૂટિંગ આવશે, તો પીટી માઇનસ PA2 અને પીટી માઇનસ PA1. હવે સિમ્પલી અધર ટર્મ બી આપ્યું છે, જે આખું આ ટર્મ છે એને બરાબર વાય એ બી આપ્યું છે. તો વાય એને આપણે શું કરીશું, અહીંયા પુટ કરીશું, જે આટલા ઇક્વેશન્સ છે ત્યાં છે. સિમ્પલી એનું આ ઇક્વેશન આવશે, NA ઇઝ ઇક્વલ ટુ NA બાય NA પ્લસ NB DAB PT બાય RTZ LN. તો હોલ ઇક્વેશન્સ છે આપણી પાસે. હવે જે આપણી પાસે ટર્મ છે, કયું ટર્મ છે, NA બાય NA પ્લસ NB છે, એની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો શું કરીશું, કોઈ એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઇન ઓર્ડર ટુ યુઝ ઇન ધીસ ઇક્વેશન્સ ધ રિલેશન બિટવીન વિચ વન NA અને NB. હવે આપણે હાઇડ્રોજન 2H2 છે, તો કોઈ એક્ઝામ્પલ લીધું છે આપણે CH4 પ્રોડ્યુસ ટુ C+H2. તો 2 હાઇડ્રોજન્સ છે, એના 2 મોલ્સ હોવાના. તો આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે કે સ્ટેટમેન્ટ પરથી, તો અંડર ધીસ ઇક્વેશન્સ તો ફોર ધ CH4 કમ્પોનન્ટ A અને હાઇડ્રોજન ઇઝ અ કમ્પોનન્ટ B, પણ હાઇડ્રોજન કેટલા છે આપણી પાસે, 2 છે. તો NB બરાબર ટ્વાઇસ એને લખી શકાય. તો આવશે એના પરથી વિચ ઇક્વેશન્સ આવશે, તો આપણે વેલ્યુમાં પુટ કરી દઈએ. કઈ વેલ્યુ ઇક્વેશન્સ આપણી પાસે આવ્યા છે, NA બાય NA પ્લસ NB. તો NBમાં વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ, શું આવશે, તો ધીસ વન માઇનસ ટ્વાઇસ એને આવ્યું. તો શું બનશે એના પરથી, NA બાય માઇનસ NA. તો આ કેન્સલ થઈ જશે, તો શું બનશે, આપણને -1 મળશે. ધીસ આર હોલ ડેરિવેશન્સ ફોર અ મોલિક્યુલર ડિફ્યુઝન ઇન ગેસીસ. ઓકે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, યાદ રાખજો. થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ આગળનું. This one, steady state molecular diffusion in gases. એમાં આવશે NA ઇઝ ઇક્વલ ટુ NA પ્લસ NB. ઇક્વેશન્સ આગળનું છે જે આપણે યુઝ કર્યું છે, જે DAB અને DBA પ્રૂવ કર્યું હતું એના બેઝિસ પરથી. તો DCA બાય DZ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, ઇક્વેશન નંબર. Then this integration of this all equations, ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું. પછી ઇક્વેશન્સ કયું આવશે, Z2 માઇનસ Z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z છે જ, આ આવશે ઇક્વેશન્સ જે આપણે ઓલરેડી ડિરાઈવ કરી ગયા છે. દેન આપણે ઇક્વેશનનું આજે યુઝ કર્યું છે આમાં મોલિક્યુલર ડિફ્યુઝન ઇન ગેસીસ માટે. દેન આઇડલ ગેસ લો છે આપણી પાસે, PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ NRT. ધીસ વન, એના પરથી ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે આપણે ધીસ ઇક્વેશન. દેન totally use this equation, find out this from equations for a material balancing equations for this. એના પરથી જોયું આપણે આ મિથેનનો કમ્પોનન્ટ કેટલો છે, હાઇડ્રોજન કેટલા છે, તેના પરથી આપણે 2 એને મળ્યું. વેલ્યુ પુટ કરી તો આપણને શું મળે છે, -1 અને વેલ્યુ NA બાય NA -1. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું સ્ટડી સ્ટેટ ડિફ્યુઝન્સ A થ્રુ નોન ડિફ્યુઝિંગ B. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એને આપણે ડિરાઈવ કરીશું ફોર એની એક્ઝામ્પલ માટે. ઓકે, ઇક્વેશન્સ કયું છે, આઈવા, જેના થ્રુ આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના છે એ જોઈશું.
લાસ્ટ ઇક્વેશન શું આવશે? ધીસ વન. આ છે એ થ્રુ નોન ડિફ્યુઝિંગ બી માટે છે. અને બીજું છે સ્ટડી સ્ટેટ એ થ્રુ નોન ડિફ્યુઝિંગ બી અને ઇક્વિમોલાર ઇક્વેશન્સ છે તે જોવાના છે આપણે. ઓકે, વિચ ઇઝ ધ ટોપિક? સ્ટડી સ્ટેટ એ થ્રુ નોન ડિફ્યુઝિંગ બી. દેન આપણે ઇક્વિમોલાર જોઈશું, જે હોલ ફિગર પરથી આવશે, આના પરથી ડિરાઈવ કરવાના છે. વોટ ઇઝ ધ લાસ્ટ ઇક્વેશન્સ? ધીસ વન. એ સ્ટડી સ્ટેટ માટે છે, એના પરથી આવશે. અને ઇક્વેશન્સ જે છે આપણું, આપણે ઇક્વિમોલારનું છે. દેન યુનિટ નંબર 3 આવશે, એમાં ફિલ્મ થિયરી અને પેન્ડેસ્ટિનેશન થિયરી જોઈશું આપણે. ઓકે, તો ટુડેઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી મોલિક્યુલર ડિફ્યુઝન્સ ઇન અ gases, જે લાસ્ટમાં આપણે પ્રૂવ કર્યું છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.